పరంపరా యో నిత్యమర్చితపదాంబుజైత్మరుక్మా వ్యామోహతస్తైతరాణి తృణాయ మేనే अस्मद्गुरोर्भगवतोऽसलैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोद्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्ररामयमुनावस्तव्यमालादरान् योगेन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनक्कोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक् अमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभस्य देदरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्ति संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य चामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितपादतेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये संजातं वेङ्कटार्यतनुभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये दीविदीप्तये। ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरम्। திருவழுதினாடென்னும் தன் குருகூரென்னும் மரவினியவன் பொருள் என்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் மண் குருவோர் பயணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாங் உடைய பத்து தேர்ந்த பெருங்கீர்த்தி ராமான் சுமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் அடங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடுகோபன் வேதம் தரிப்பாளன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்டு தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் இன்று முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையம் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கு இளம் ஒழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகையர் போல் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ సాక్షాత్ పరమాత్మ అవతారమా అన్నట్లుగా అవతరించినటువంటి నమ్మాళ్వార్లు మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాము. సేమం గురువయ్యో శయ్య తిరుపార్కడలో నామం పరాంకుశమో నారణమో దామం తుళవో కుళమో தோழி இரண்டோ நான்கு முழவோ பெருమానుకు ఎన్నుం అని స్వామి నీ నివాసం కురుకాపురా లేకపోతే క్షీరాబ్ద, నీ పేరు పరాంకుశుల లేకపోతే శ్రీమన్నారాయణుడా, నీ మెడలో తులసిమాల లేక వకుళాభరణమా, నీకు చేతులు రెండా
నాలుగా. అంటే ఈ పాసురంకి అర్థం ఏమిటి? సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణ అంశగా నువ్వు అవతరించావా తండ్రి అని చెప్పడం, స్తుతించినట్లుగా అత్యద్భుతంగా నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధంలో మనం 3వ పది 6వ తిరువాయిమొഴിలో ఇవాళ 9వ పాసురంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ 9వ పాసురాన్ని మనకి ఎంత స్పష్టంగా ఉయిరుపాటుగా మనకి చెప్తారు అన్నమాట. అది వ్యాఖ్యానంలో చెప్తాను. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. தஞ்சமாகிய தந்தை தாயொடு தானுமாய் அவை அல்லனாய் எஞ்சலில் அமரர் குலமுதல் மூவர் தம் உள்ளும் ஆதியை அஞ்சி நேர் உலகத்துள்ளீர்கள் அவன் இவன் என்ன கூழேன் மின் நெஞ்சினால் நினைப்பான் எவன் அவனாகும் நீர்கடல் வண்ணனே. தஞ்சமாவிய தந்தை தாயொடு தானுமாய் அவை அல்லனாய் எஞ்சலில் அமரர் குலமுதல் மூவருதம் உள்ளும் மாதியை அஞ்சு நேர் உலகத்துள்ளீர்கள் அவன் இவன் என்ன கூழேன் மின் நெஞ்சினால் நினைப்பான் அவன் அவனாகும் నీల్కడల్ వన్ననే. నీల్కడల్ వన్నన్, దీని ప్రతిపదార్థాన్ని చెప్పుకుందాము. తంజమాగియా, తంజ అంటే రక్షకత్వం అని, రక్షకత్వము కలిగిన వాడు అంటే అవరక్షణే కదండి, రక్షించేటువంటి వాడు ఆయన. తందై తాయుడు, తందై తండ్రి, తా అంటే తల్లి, తందై తాయి, తండ్రి తల్లి. తానుమాయ్ తాను, ఈ పాసురంలో ముగ్గురిని గురించి చెప్తున్నారు. ఒకటి తండ్రి, ఒకటి తల్లి, ఒకటి తాను. తాను ముగ్గురు అయ్యి అవై ఎల్లనుమాయి, అన్ని సంబంధాలు ఆయనే కలిగి ఉంటాడు. ఈ మూడే కాదండి, అన్ని సంబంధాలు ఆయనే కలిగి ఉంటాడు. ఎంజలిల్ల మరర్ కులం, సంకోచం లేని నిత్యసూర్యులు. నిత్యసూర్యులకి సంకోచం ఉండదు. ఎందువల్ల అంటే హాయిగా అనుభవించగలరు. మన ఇంద్రియాలకి పరిమిత శక్తి ఉంటుంది, అక్కడ పరిమితి అనేది ఉండదు. కాబట్టి స్వామిని అలాగా అనుభవిస్తూనే ఆనందానుభవంలో తేలియాడుతూనే ఉంటారు అని చెప్పడానికి ఎంజల్ ఇల్, సంకోచం లేనటువంటి దేవరు అమరర్. వాళ్ళకి ఏమాత్రము వారి వికసితమే తప్ప తగ్గడం అనేటువంటిది లేని జ్ఞానం కలిగిన నిత్యసూర్యులకి మొదల్ మూవర్ తమ్ముళ్ళం ఆదియే, ఆ మొదటగా చెప్పుకునే 3 దేవతలు ఉన్నారే ముగ్గురు, వాళ్లలో మూల పురుషుడై అంటే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లలో ప్రధానమైన వాడై. మొదల్ మూవర్ తమ్ముళ్ళం ఆదియై, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లలో తాను ఆదియై ప్రధానుడై మూల పురుషుడై. ఉలగత్తుళ్ళీర్గల్, మనకి చెప్తున్నారు, ఓ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళలారా, నీరు అంజి మీరు భయపడి అవన్ ఇవన్ ఎన్నో కూరేన్ మెన్, ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే ఈ అర్చామూర్త అని సంశయించకండి. ఏమండి, మనం కదా పెట్టుకున్నాం, ఇందులో ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడా అని అనుకోకండి. నెంజినాల్ నినైపాల్యవన్, మనసారా ఎవరిని మీరు ధ్యానిస్తారో అవన్, అలా మీరు పూజించే మీ కళ్ళ ముందు మీ ఇంట్లో మీ తిరువారాధన అందుకుంటున్న పెరుమాళ్ళు కడల్ నీళ్వన్నన్, సముద్రవర్ణుడైన శ్రీమన్నారాయణుడు. మీరర్చించే ఈ దైవం పరమపదనాథుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు. ఎంత అర్చావతార వైశిష్ట్యాన్ని నొక్కి చెప్పారో చూడండి. మీరు నేను ఒక ఫోటోకి పూజ చేస్తున్నాను, నేను ఒక బొమ్మకి పూజ చేస్తున్నాను, నేనేదో ఒక మట్టి బొమ్మని తెచ్చాను, నేను ఒక చిత్రాన్ని తెచ్చాను, ఇలా అనుకోకండి. మీరు ఎవరినైతే పూజ చేస్తున్నారో అర్చా వైభవం, ఆ స్వామి సాక్షాత్తు నీల్కడల్ వన్నన్,
ఆ సముద్ర వర్ణుడైనటువంటి ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే. అంటే ఆయన మనకి తల్లిలా ప్రియాన్ని చేసేటువంటి వాడు, తండ్రిలా హితాన్ని చేసేటువంటి వాడు, మనని మనమే ఎలా రక్షించుకుంటామో అలా మనని రక్షించేవాడు. అంటే మనలో అంతరాత్మగా ఉండి మనకి రక్షకుడుగా ఉండేటువంటి వాడు. భగవద్ అనుభవంలో ఏమాత్రం సంశయం లేనటువంటి నిత్యసూరులను కూడా నిర్వహించేవాడు ఆయనే. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లలో ప్రధానుడు ఆయనే. అమ్మో అంత పరాత్పరుడండి మా ఇంట్లోకి వచ్చి ఉన్నాడండి అనుకోకండి. మీరు ఎవరినైతే పూజిస్తున్నారో అది సాక్షాత్తు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడే అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ 9వ పాసురంలో చెప్తున్నారు. 9వ పాసురం 7 వ్యాఖ్యానాన్ని మనం చూద్దాము. 217వ పేజీ. ఈ పాసురాన్ని ఈ 10 పాసురాలకి ఉయిర్పాట్టు అంటారు. ఉయిర్పాట్టు అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటాం చూడండి. మనం వివివిఐపి అని పెట్టుకుంటూ ఉంటామే. సారాంశభూతము అన్నమాట. అంటే ఒక్కటే స్టేట్మెంట్, మీరు మీ గృహ తిరువారాధనలో ఆరాధన చేసే స్వామి సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడే. ఆ భావం మనసులో పెట్టుకున్న తరువాత మనకి ఇక్కడ ఎలా ఉన్నాడు, ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్కడ కొన్నాం, ఎలా, ఇలాంటి ఆలోచనలు రావు. స్వామి వచ్చాడు, మన ఇంట్లో కొలువు తీరి ఉన్నాడు. చాలా అద్భుతమైన భావన. మా ఇంట్లో నేను పూజ చేసుకునే స్వామి ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు నా కోసం దిగి వచ్చిన స్వామి. ఈ ఆలోచన వచ్చేటప్పటికి మన మనస్సు ఎంతో కరిగినట్లయి ఆయనకి ఎంత జాగ్రత్తగా సేవ చేయాలో, పువ్వులు ఎలా పెట్టాలో, దండలు ఎలా వెయ్యాలో, తిరువళ్ళకి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్తలు ఎలా తీసుకోవాలో, నైవేద్యం పెట్టేటప్పుడు అది చల్లార్చి చక్కగా ఎలా పెట్టాలి, ఇలా అడుగడుగున మన ఇంట్లో ఒక చంటివానికి మనం పెట్టేటప్పుడు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అందువల్ల సాక్షాత్తు పరమపదనాథుడు వచ్చి మన ఇంట్లో ఆరాధనామూర్తిగా కొలువున్నాడు అని చెప్తున్నారు ఈ పాసురంలో. ఇందులో 3 చెప్పారు. లోకంలో రక్షించే వాళ్ళు 2 తల్లి తండ్రి. వాళ్ళిద్దరూ వదిలేసిన నన్ను నేను రక్షించుకోవాలి అనుకుంటాం కాబట్టి మనం ఒకటి. తల్లి తండ్రి తాను, ఎవరికి వాడి ప్రాణం రక్ష. వాడి గురించి ఆలోచించుకునేటప్పుడు తల్లి అని ఉండదు, తండ్రి అని. కాబట్టి 3 మొత్తం తల్లి తండ్రి తాను. అదే చెప్తున్నారు చూడండి. 9వ పాటు పరత్వమే తొడంగి అవతార సౌలభ్యత్తళవం వర ఉపదేశిత్. పరత్వాన్ని దగ్గర మొదలుపెట్టి అవతారం దాకా సౌలభ్యాన్ని ఉపదేశించి ఆశ్రయంగోళ్, మీరు ఆశ్రయించండి అంటున్నారు. నిన్నేరన్నారు కదా. పరత్వం ఏమండి, పరత్వాన్ని గురించి చెప్పారు. అది వాంగ్మనస గోచరం పరత్వం, అవాంగ్మనస గోచరం. ఆ పరత్వం అనేది మన మనస్సుకి గాని మాటకి గాని అందేది కాదండి. ఆ వాక్ మనస గోచరం. అది అవతారத்துக்கு పిற்பாడరానోం. పోనీ కృష్ణావతారం రామావతారం ఎప్పుడో అయిపోయాయండి అవి. ఇప్పుడు మేము ఇప్పుడున్నాం కలికాలంలో. ఆ అవతారాలు అయిపోయిన తర్వాత పుట్టినటువంటి వాళ్ళం. నాంగళ్ ఎంగే యారై ఆశ్రయిపదన్నా. ఇప్పుడు మేము పరత్వాన్ని ఎలా ఆశ్రయిస్తాం, అవతారాలను ఎలా ఆశ్రయిస్తాం అని అనుకుంటున్నారా మీరు అంటున్నారు నంబళ్ళయ్య గారు. మనకు వచ్చే డౌట్స్ ఆయనే పూర్వపక్షం అంటారు. మన ప్రశ్నల్ని వారే ముందు వేసుకోవడము అన్నమాట. ఏమని, ఎక్కడో పరత్వం, అది ఎక్కడ మేము చేరగలమండి, ఎక్కడో పరదేశం, ఎన్ని లోకాలు దాటో వెళ్ళాలి, అది చూడలేం. కొన్ని రామకృష్ణార్జ అవతారాలు చూడండి, ఎప్పుడో అయిపోయాయండి, వాటి దగ్గరికి మేము ఎక్కడ వెళ్ళగలం అని అనుకోకండి. நீங்கள் ఉగందపడియే ఉగంధరుడప్పన్నా, మీరు అనుకున్నట్లు మీరు ఆనందించేలా మీ కళ్ళ ముందు అత్తిరుమేనయ్యే అప్రాకృత దివ్య సంస్థానத்தோடு ఒక్క విరుంబున్
அர்ச்சாவதாரத்தை ఆశ్రయ్యంగోళెంగిరార్ ఆ తిరుమేనిని మన ఇంట్లో పెరుమాళ్ళగా చేసుకొని మనం ఏ విగ్రహం పెడితే అందులో చేరి ఆయన మన్ని రక్షిస్తాడు. ఇది ఎంత స్పష్టంగా, ఎంత విశ్వాసంగా, ఎంత నిక్కచ్చిగా చెప్పారో చూడండి. అందుకని అర్చామూర్తి చాలా వైశిష్ట్యమైనది. కోవిలకే అక్కర్లేదండి, మన ఇంట్లో మనం చేసుకునే అర్చామూర్తి అంత వైభవోపేతమైనది. మీ మనస్సుని కలపడమే ఆలస్యం, అంతా బాగానే ఉంటుంది. మనస్సు అటు ఇటు పోతూ ఉంటుంది. అలా పోనీకండి. ఈ మనస్సుని అంతటి స్వామి ఇక్కడికి వచ్చావా అనుకోండి. ఈ పాసురంలో 2 పాయింట్స్ అండి. మీరు ఎలా అనుకోవాలో తెలుసా అని ఒక 2 పాయింట్స్ చెప్తారు. అంతటి స్వామి ఇక్కడికి వచ్చావా అనుకోకండి. ఇక్కడ ఉన్న స్వామి నువ్వు వాడివా అనుకోండి. ఆ రెండిటికి తేడా ఉంది కదండి, చిన్న తేడా. ఆ స్వామి ఇక్కడికి వచ్చావా కాదు, నా కళ్ళ ముందున్న స్వామి నువ్వు పరమపదనాథుడువా, అంత గొప్పవాడు వచ్చి మా ఇంట్లో కూర్చున్నావా అని అనుకోండి అని. ఇదిగో ఇక్కడ చెప్పారు. ఈ తిరువాయుమొழிకు నిదానం ఈ పాటు, ఈ 11 పాసురాలకి ఈ పాసురము నిదానము. నిదానము అంటే సారభూతము, మూలము, ముఖ్యమైనది. అర్చా వైశిష్ట్యాన్ని చెప్పేటువంటి పాసురము. మీరు ఏ పెరుమాళ్ళనైతే ధ్యానం చేస్తున్నారో, ప్రతినిత్యం అర్చిస్తున్నారో, ఆ పెరుమాళ్ళు సాక్షాత్ పరమపదనాథుడే అని భావించండి. చాలా ముఖ్యమైన ఉపదేశంగా చెప్పారు. తంజమాగియ తందై తాయుడు తానుమాయే, తంజమాగియ తందై తాయుడు తానుమాయ్. 3 పదాలు చెప్పారండి. పురంబుళ్ళారు బయట ఉంటారు ఎవరెవరు? తాయి తమప్పన్ ఎన్నరు పేరాయ్. తాయి అమ్మ, తమప్పన్ తండ్రి, తల్లి తండ్రి అని పేర్లండి లోకంలో. ఇవను కోడిడరు వందవారే. మనకి ఏదైనా ఇవనక్కు అంటే ఈ జీవుడికి ఏదైనా కష్టం వచ్చిందనుకోండి, పొగట్లు పోవర్గల్. ఏం చేయగలరండి వాళ్ళు? లోకల్లో తల్లిదండ్రులు కర్మవశంగా మనకి జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులు మనకు వచ్చిన కష్టాలను పోగొట్టగలరా? పోగొట్టలేరు. ఎన్నో ఉదాహరణలు కనిపిస్తున్నాయి. పురాణాల్లోకి వెళ్ళక్కర్లేదు, మనం ఉన్నాం. మనకు వచ్చిన కష్టాలను మన తల్లిదండ్రులు చూసి మనతో పాటు బాధపడగలరే గాని పోగొట్టలేరు. ఎవరి కర్మని వారు అనుభవింపవలసినదే. కాబట్టి తల్లి గాని తండ్రి గాని నీ బాధని తీసివేయలేడు. ఇవనుకు ఏదేనం వరు ఇడర్వంతాలం. ఈయనకి ఏదైనా ఒక కష్టం వస్తే అప్పోదు ముఖం కాట్టి రక్షిప్పాన్ ఇవన్నొరువనుమే యాయత్తు. అప్పుడు అమ్మ రక్షించు, నాయన నాకంత శక్తి లేదు, నాన్న రక్షించు. ఇదేంటంటే మనకి కాకాసుర వృత్తాంతాన్ని రిఫరెన్స్ ఇచ్చారనమాట. రాముడు బాణం పడినప్పుడు కాకాసురుడు పరిగెత్తి పిత్రాచ పరిత్యక్త అన్న చోట తల్లి తండ్రులు ఇద్దరి చేత విడువబడ్డాడు అని. నాయన అంత శక్తి కదా, ఆ బాణాన్ని మేము ఎలాగ నీ నుంచి తప్పించగలము, మాకు శక్తి లేదు అనే పరిస్థితి వస్తే ఇవన్ ఒరువనుమే యాయిత్, ఈయన ఒక్కడే మిమ్మల్ని రక్షించగలడు. కాబట్టే ప్రతినిత్యం ఆరాధనలో తండ్రి నీవే తప్ప ఇతపరం బెరుగను, నువ్వు తప్ప నన్ను రక్షించేవాడు వేరొకడు లేడు అనే శరణాగతిని చెయ్యండి. మాతాపితక్కల్ తల్లిదండ్రులు ఎలా ఉంటారంటే, ఇవన్ పిరంద ముహూర్తం పొల్లాదదు என்று నాచెందిలే వైత్తు పోవారం. సరి అయిన ముహూర్తంలో పుట్టలేదనుకోండి, వీడు పుడితే మీకు అరిష్టము అంటే అవతల పిల్లల్ని పడేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అన్నాం కదా అని ప్రతి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా ఈ ప్రపంచాన్ని తీసుకోక్కర్లేదు. ఇది భయంకరం. ఎందువల్లంటే ఏ పాప ఫలాలో
మనకి చెత్త కుండీల్లోనూ అక్కడ ఇక్కడ సంతానాన్ని వదిలేయడం అనేటువంటిది ఉంది. లేదండి ఈ సంతానం వల్ల మీకు చాలా కష్టాలు కలుగుతాయి అంటే వదిలేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఇప్పుడు జరాసంధుడు ఉన్నాడండి, చాలా విచిత్రమైనటువంటి పుట్టుక పుడితే బయట పాడేస్తే ఇటు ఇటు ఉంది దేహం, ఇలా ఇటొక ముక్క ఇటొక ముక్కగా ఉంటే జర అనేటువంటిది ఆవిడ వచ్చి సంధించింది. జరాసంధుడయ్య పడేసినటువంటి భాగాన్ని సంధి కూర్చింది కాబట్టి ఆ రాక్షసుడికి ఎందుకు పడేశారండి, వాడు ఏమిటో వికృత రూపంగా పుట్టాడు బాబాయ్, వీడిని ఎక్కడ పెంచగలం. ఇప్పుడు కూడా చాలా చరిత్రలలో సమాజంలో చూస్తున్నాం. ఎందుకు పనికిరాని పిల్లవాడు కలిగినప్పుడు హాస్పిటల్లోనే డాక్టర్లు ఎందుకంటే మీరు వాడిని పోషించలేరు అని ప్రాణాలు తీసేసిన సంఘటనలు కూడా మనకి ఎన్నో సమాజంలో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఇవన్ పిరండ ముహూర్తం పొల్లాదదు, వీడు పుట్టిన వేళ మంచిది కాదు, ఎన్నున్నార్చెందేలే వైతు పోవారం అని బయట పడేసేస్తే ఆ పత్కాలத்திலே అరువిట్టు జీవిప్పారుమా ఇరుక్కుం. అమ్మేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారటండి. అరవిట్టు అంటే ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చాడు అనుకోండి, నాకు ఒక వ్యక్తి బలికి కావాలి ఇవ్వండి అని అడిగాడు. రామాయణంలో కథ వస్తుంది, సునస్సేపుడు అని ఒక కథ వస్తుంది రామాయణంలో. వాళ్ళు 3 అన్నదమ్ములు ఉంటారు. ఒకడిని నాకు ఇవ్వండి యజ్ఞ పశువుగా అని అడుగుతాడు. పెద్ద అబ్బాయి నాకు కార్యక్రమాలు చేయాలి ఇవ్వనని తండ్రి తీసేసుకుంటాడు. అమ్మో చంటాడు నాకు ఇష్టమని తల్లి తీసుకుంటే మధ్యముడైన సునస్సేపుడిని విశ్వామిత్రుని వెంట పంపిస్తారు. ఆ కథ అంతా వేరనుకోండి, కానీ అలా ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అది అంటే ఒక్కొక్క పరిస్థితిలో తమకి తాము ఇష్టమైనది చేసుకోవడం కోసం పిల్లల్ని వదిలేసిన తల్లిదండ్రులు కూడా చరిత్రలో మనకి కనిపిస్తారు. ఆపత్కాలத்திலே అరవిట్టు జీవిప్పారుమ్మా ఇరుక్కం. ఆపద వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని అమ్మేసైనా బయటపడేసైనా ఏదైనా చేసేదైనా అలాంటి వాతావరణం కనిపిస్తుంది. అవరగళై పోలండ్రికే అలాగ కాకుండా నిజమైనటువంటి తల్లి తండ్రి ఎవరండి? శ్రీమన్నారాయణుడే అని చెప్తున్నారు. తంగళై అழிయ మారియం నొప్పుం తాయం తందయ్యం మాయి. తనని ఎప్పుడు వదిలిపెట్టనటువంటి ఈ వదిలిపెట్టే తల్లిదండ్రులు కర్మాధీనులు కాబట్టి కర్మకు వశపడి వాళ్ళు రక్షించలేరు. కానీ ఆయన అకర్మవశ్యుడు కాబట్టి సంకల్పమాత్రం చేత మనకి అయినటువంటి మాతాపితృ భావము కాబట్టి తాయం తందయ్యం మాయి, తానే తల్లి తానే తండ్రి అవుతాడు. ఒక్కటే మాట మనకి, నీవే తల్లియు తండ్రియు, నీవే నా పతియు గతియు నిజముగా కృష్ణ. ఆ మాటను అనుకోండి అంటున్నాను. ఇవరగలో రెండాన బంధంతాన్ కర్మమడియాగ వందదాగయ్యాలే అకర్మం క్షయిక్కం. ఈ తల్లిదండ్రులతో వచ్చే సంబంధము కర్మము మూలముగా వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళది అయిపోతుంది, ఎక్కడికక్కడ పూర్తయిపోతుంది, వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు. ఇంగంగనన్ రెక్కే. ఇక్కడ అలా కాకుండా భూతానాం యో వ్యయ పిత పవిత్రాణం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళం దైవతం దేవతానాం చ భూతానాం యో వ్యయ పిత. భూతానాం యో వ్యయ పిత అని ఉంటుంది చూడండి. ఆ వ్యయాకి ముందు అకార ప్రశ్లేష అని జడ్ అని ఒక మార్పు ఉంటుంది. భూతానాం యో అవ్యయ పిత, ఎప్పటికీ ఖర్చు కానటువంటి నశించనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి తండ్రి శ్రీమన్నారాయణుడు అని సహస్రనామాంతర్గత భాష్య సూక్తి భారత సూక్తిలాగా భూతానాం యో యయ పిత సర్వేషామేవ లోకానాం పితా మాతా చ మాధవః ఎంగరపడియే. నెక్స్ట్ పేజీ ఫస్ట్ లైన్. సర్వేషామేవ లోకానాం, ఇది మార్కండేయ మహర్షి చెప్పిన మాట. ఏమంటాడు ఆయన? పితా మాతా చ మాధవః. ఆ శ్లోక రచనలో కూడా వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారో కింద వ్యాఖ్యానంలో ఇస్తారండి. పితా మాతా చ మాధవః అంటారు. అక్కడ
శ్రీహరికి అన్నా సరిపోతుంది. మాధవ ఎందుకన్నారంటే మా అంటే అమ్మ, దవహ అంటే ఆవిడ్ని చేపట్టిన ఆయన తండ్రి, తల్లి తండ్రి అనే అర్థం రావడం కోసం మాధవ అనేటువంటి పదాన్ని ఉపయోగించారు. అన్ని లోకాలకి తల్లి తండ్రి శ్రీమన్నారాయణుడే. గచ్చద్వమేనం శరణం శరణ్యం పురుషర్షభాః సర్వేషామేవ లోకానాం మాతా పితా మాతా చ మాధవః ఎంగరపడియే సత్తాయోగి. వీళ్ళని నైసర్గిక మాతాపితలు లక్ష్మీనారాయణులు. సహజముగా ఉండేటువంటి తల్లిదండ్రులు మనకి లక్ష్మీనారాయణులు. సకల పదార్థங்களுக்கும் పితావాயிருக்கும் அது தன்னிலம் மிழவைக்கு கண்ணநீர் பாய வேண்டாத పితావాயிருக்கும். అన్ని పదార్థాలకి సృష్టింపబడిన ప్రతి వాటికి తండ్రి స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు శ్రీమన్నారాయణుడు. తర్వాత తల్లి రూపంగా ఉన్నవాడు శ్రీమన్నారాయణుడు. తల్లి తండ్రి ఆయనే. తానుమాయ్ ఇది ఒక విశేషమండి. తాను కూడా తానే మూడో వ్యక్తి. అమ్మ రక్షిస్తుంది, నాన్న రక్షిస్తాడు. వాళ్ళిద్దరూ వదిలినా తనని తాను రక్షించుకుంటాడు కదండి. ఆ తాను కూడా పరమాత్మే అవుతాడు. అంటే అంతర్యామిగా లోపల ఉన్నాడు కదా. అందువల్ల తానుమాయ్ తందయ్యానవన్ తాయాగమా నాటాన్. తండ్రి అయిన వాడు లోకంలో తల్లి కాలేడు. తాయానవள் తందయ్యాగ మాట్లాడు. తల్లి అయిన వాళ్ళు లోకంలో తండ్రి కాలేరు. అంటే తల్లి తండ్రి కాదు, తండ్రి తల్లి కాదు. ఎవరి పాత్ర వారే పోషిస్తారు లోకంలో. ఎవరు చేయగలిగినది వాళ్లే చేస్తారు లోకంలో. ఇవర్గళ్ ఇరువரும் ఇవన్ తానాగ మాట్లార్గళ్. వాళ్ళిద్దరూ కలిసిన తాను కాడు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ముగ్గురు తల్లి తండ్రి తాను. తల్లి తండ్రి కాదు, తండ్రి తల్లి కాడు. వాళ్ళిద్దరూ తాను కాడు. అంటే తాను వేరు. నా ఇది నేను చూసుకుంటానండి అంటాడు కొడుకు తల్లిదండ్రులతో. అంటే వాళ్ళిద్దరూ తాను కాదు, తాను చూసుకో. తనని గురించి తాను ఆలోచించుకోవడం అనే తన అనే మాట ఒకటి ఉంది. పెరుమాళ్ళు ఈ తనుగా మారిపోతారండి. ఇవంతాను ఇవర్గళ్ ఇరువురమాగ మాటాన్. వాళ్ళిద్దరూ ఈయన కాలేరు. ఇవయ్యల్లామాయ్ ఇవన్నీ అయ్యేవాడు శ్రీమన్నారాయణుడే. తల్లి ఆయనే అవుతాడు, తండ్రి ఆయనే అవుతాడు, తల్లిదండ్రులిద్దరూ ఆయనే అవుతాడు. తనకి తన రక్షకుడు తానే అవుతాడు. తనలో అంతర్యామిగా ఉండి తానుమాయ్ మాతాపితక్కళ్ పోగట్టు పోనవన్రం నాన్ జీవిక్క వేణం. తల్లిదండ్రి వదిలేశారనుకోండి లోకంలో ఒకడిని, ఓరాయింటాంచి పోని, వాడు బతకాలనుకోవాలి కదా. ఎనక్కు నన్మయ్యుండాగ వేణం నెన్నదే తానిరుప్పదు. తనని తాను రక్షించుకోవాలని తాను అనుకుంటాడు కదా. ఇప్పుడు తనకు నన్మై పార్కొంతానుమాయ్. తన మంచిని చూసుకోవడానికి తానుగా అయ్యేవాడు కూడా పెరుమాళ్లే. అంటే ఏంటండి, తనని తాను రక్షించుకునేవాడు పెరుమాళ్ళు. అంటే సర్వరక్షకుడు శ్రీమన్నారాయణ. తల్లైనా తండ్రైనా తనని తాను అలా రక్షించుకుంటాడు. ఎవరిని వాళ్ళు రక్షించుకున్నారా? ద్రౌపది రక్షించుకోగలిగిందా? తానుమాయ్ అందులో అంతర్యామిత్వంగా ఉన్న భగవంతుడే రక్షిస్తాడు. తంజమాగియ తందై, తంజమాగియ తాయ్, తంజమాగియ తాన్. రక్షకుడైన తండ్రి, రక్షకుడైన తల్లి, రక్షకుడైన తాను ఎన్నెల్లా విడத்திலும் தஞ்சம் வர கடவது. அந்தரட்சண பாரம் பெருமாள்ளதே. தாயும் தமப்பனும் வேணுமாகல் தஞ்சமன்னக்கே ஒழுகிறார்கள். తాను తనకు తంజమన్నో వెన్నెల్. తల్లిదండ్రులు వదిలినా తనను తాను రక్షించుకోవాలంటే ఎలాగా అండ్రు. విచిత్ర దేహ సంపత్తి ఈశ్వరాయ నివేదితం పూర్వమే వాకృతం బ్రహ్మన్ అంటాం కదండి. ఎంత రక్షకుడు కాకపోతే ఏ ముద్దలాగో చేసి పడేస్తే ఉంచితే ఏం చేయగలవండి? ఏ కాళ్ళు చేతులు లేని వాళ్ళుగానో సృష్టిస్తే ఏం చేయగలవండి? మనమే ఊహించుకుందాం.
ఈ కళ్ళే లేకపోతే, ఈ చెవులే లేకపోతే, ఈ కాళ్ళు చేతులు లేకపోతే ఏమైపోయేవి ఈ జన్మలు, అలాంటివి నన్ను స్తుతించరా అని చెప్పి ఇవన్నీ ఇస్తే, సర్వేశ్వరన్ ఇవనకు కరచరణాది అవయవంగళై కొడుతు పెట్టాల్ అన్నీ ఇచ్చేసి సంసారంలో పెట్టాలి వదిలేశాడు. ఇదిగో నేను సంసారంలోకి పంపిస్తున్నా, నీ కర్మవశ్యంగా పంపించి తీరాలి, పంపిస్తున్నా. కానీ నీకు నేను పెద్ద ఉపకారం చేస్తున్నా. దేహమే ఒక సంపద, చాలా గొప్ప సంపద. శరీరాన్ని మించినటువంటి సంపద ఇంకొకటి లేదు. అది పెట్టి విడిచిపెట్టేస్తే అన్నాళ్ళు నీ తంద వాక్ కయ్యన్ వழி యుழல்வேன் ఎంగిరపడియే అపదే ప్రవృత్తనామవనిరే. అపదే ప్రవృత్తనం, నువ్వు కాళ్ళు చేతులు ఇవన్నీ ఇస్తే ఆళ్వారు అన్నట్లుగా అపదే చెడు మార్గములో, నువ్వు ఏ మార్గంలో ఇలా వెళ్ళండర్రా అని ఒక మార్గాన్ని చూపిస్తే దాని పక్క మార్గంలోంచి, అంటే విషయ భోగాలలోకి మనం వెళ్ళిపోతున్నాం తప్ప భగవన్ మార్గంలోకి వెళ్ళడం లేదు. ఆగయ్యాలే తనకు తాన్యమల్లం, అందువల్ల తనకి తాను కూడా రక్షకుడు కాదు. అది ఆ థర్డ్ పర్సన్ పాయింట్ కి ఈ వ్యాఖ్యానం అన్నమాట. తల్లి రక్షకురాలు కాదు, తండ్రి రక్షకుడు కాదు, నిన్ను నువ్వు కూడా రక్షించుకోలేవు. ఎందువల్ల అంటే వెళ్ళమన్న మార్గంలో వెళ్లకుండా పక్క మార్గంలో వెళుతున్నావు కాబట్టి నిన్ను కూడా నువ్వు రక్షించుకోలేవు. అవై ఎల్లనాయ్ తందై తాయ్ తాన్ ఎన్నుమ్మిడు అండ్రికే. ఏమండి, ముగ్గురేనండి, అమ్మ నాన్న తను ముగ్గురే రక్షిస్తారండి? కాదు. లోకంలో మాత పిత భ్రాత నివాస శరణం సుహృత్ గతి నారాయణయన్నం. శుభాల ఉపనిషత్తు చెప్తుందండి మనకి అన్ని, తల్లి గాని తండ్రి గాని సోదరుడు గాని నివాసం గాని శరణం గాని స్నేహితుడు గాని అన్ని నారాయణుడే. అది ఉపనిషత్తు వాక్యం. పితృ మాతృ సుత భ్రాతృ దార మిత్రాదయోపివ ఏకైక ఫలలాభాయ సర్వలాభాయ కేశవ. అద్భుతమైన స్తోత్రం అండి. నదీనాం సాగరో గతికి అని ఒక మాట ఉంది మనకి. ఎన్ని నదులు ఎక్కడి నుంచి ఎలా ప్రవహిస్తూ వెళ్ళినా అన్ని సముద్రంలోకే వెడతాయి అన్నట్లుగా నువ్వు పితృ మాతృ తండ్రి తల్లి సంతానం సోదరుడు భార్య మిత్రులు వీళ్ళందరి వల్ల ఒక్కొక్క లాభం నీకు కుదిరితే కుదరచ్చు. సర్వలాభాయ కేశవ. అందరూ అన్ని చేసే లాభాలన్నీ ఒక్క కేశవుని వల్లనే నీకు లభిస్తాయి. ఎన్నం సొల్లిగిరపడియే సర్వోపకారణం సర్వవిధ బంధువు అవనేయరే. సర్వవిధ బంధువు శ్రీమన్నారాయణుడే. ఎంజలిల్ అమరరిచ్చాది ఇప్పటి ఎక్కరవానారెన్నెల్. ఏమండి, అలాగా ఎవరినైనా చూపించండి ఉన్నవాళ్ళు అంటే నిత్య సూర్యులకు జీవన హేతువాన ఎందిరారు. నిత్య సూర్యులకు ఆయన అలా రక్షకుడు. వాళ్ళకి ఎంజల్ ఇల్ సంకుచితము సంశయము అనుమానము లేదు. వికసించిన జ్ఞానం కలిగిన నిత్య సూర్యులకి తల్లి తండ్రి అన్ని శ్రీమన్నారాయణుడే. ఎంజల్ సురంగల్ సంకోచం అన్నమాట. ఎంజల్ అంటే సంశయం. ఎల్లామై ఏమాత్రం సంశయమలే. అనుభవించడంలో, పరమాత్మను అనుభవించడంలో ఈ కన్ను కొంచెమే చూస్తుంది మనకి, ఈ నోరు కొంచెమే పలుకుతుంది మనకి. నిత్య సూర్యులకి ఇలాంటి సంకోచ భావాలు ఉండవు. సర్వకాల సర్వావస్థలలో ఆనందానుభవాన్ని పొందుతూనే ఉంటారు. భగవద్ అనుభవத்தில் సంకోచమిల్లాదా. భగవంతుడి అనుభవించడంలో సంకోచము లేని నిత్య సూర్యులు కులముండు. నిత్య సూర్యుల యొక్క కులం ఉండండి. కులం అంటే గోష్ఠి. నిత్య సూర్యుల యొక్క గోష్ఠి ఉంది పరమ పదంలో. తీరల్ అంటే గుంపులు గుంపులుగా. అదొక నిర్వాహకనై, అలాంటి గోష్ఠికి నిర్వాహకుడై, మూవరి తమ్ముళ్ళు మాది ముగ్గురిలోనూ మూల పురుషుడై. ఎవరా ముగ్గురు? మూవరి తామళ్ళగిరాది ధ్యేయ వస్తువై. ముగ్గురి చేత, ముగ్గురిలో ఇద్దరి చేత ధ్యానము చేయబడే మూర్తి. కారణంతో ధ్యేయ ఇరే. మూల కారణాన్ని
మనం ధ్యానము చేయాలి కదా. ఎవరండి ముగ్గురు? ఈ ముగ్గురు అన్న మాట ఎప్పుడు వచ్చినా మనం ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అని ముగ్గురుగా తీసుకుంటే ఈ విష్ణు అందులో ప్రధానంగా ఉండి మిగిలిన ఇద్దరి చేత ధ్యానింపబడుతూ ఉంటాడు. లేదు, బ్రహ్మ ఇంద్ర రుద్రాదులు అని ఆ ముగ్గురిని తీసుకుంటే వాళ్ళకు మూలమూర్తి అయి ఉంటాడు. బ్రహ్మ రుద్రేందர்களுக்கு అంతర్యామయ్యాయి నిర్వాహకనం ఎన్నవనై ఎన్నమా, వాళ్ళందరినీ నిర్వహించేటువంటి వాడు అని చెప్పుకోవాలి. మూవరిలం వైతుక్కొండు ప్రధాననానవనై, సారాంశం ఇది. ముగ్గురిలోను మూలమూర్తి, ఆదిమూర్తి, ప్రధానమూర్తి, కార్యమూర్తి శ్రీమన్నారాయణుడే. అప్పుడు ఇంద్రుని ఒలియ కడవదు. ఇంద్రుణ్ణి ఒక్కొక్కసారి ఇంద్రుణ్ణి తీసుకుంటారు, ఒక్కొక్కసారి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులనే తీసుకుని విష్ణువుని ప్రధానంగా చెప్తారు. మూవరంగిరదు గణయ్యాయి మూవరిலும் వైతుక్కొండు కారణభూతని అనబడి, ముగ్గురికి కూడా ఆయనే కారణభూతుడు. బ్రహ్మకి గాని, రుద్రుడికి గాని, ఇంద్రుడికి గాని సర్వ సృష్టికి ఆయనే కారణభూతుడు. అంజి కృష్ణన్నవై ఎల్లాం అచ్చత్తు కూడలిరే. ఈ మిగిలిన సంబంధాలన్నీ లౌకిక సంబంధాలన్నీ భయ కారణాలండి. కానీ సర్వవిధ బంధుమాయిరెక్కరవనై నమ్మాలే కిట్టపోమో. ఒక మంచి ప్రశ్న వేస్తున్నారు. సర్వవిధ బంధువని ఆయన ఆశ్రయించాలా? నిత్య సూర్యులకు సత్తాహేతువా ఇరుక్కరవనై నమ్మాలే కిట్టపోమో. నిత్య సూర్యులకి కూడా వారికి సత్తను ఉనికిని కలిగించే మూల కారణుడని అని ఆయనని చేరాలా? ఎందుకు ఆయన్ని చేరాలో 3 ప్రశ్నలు వేస్తున్నారు. ఒకటి, సర్వవిధ బంధువు అని ఆయన్ని చేరాలా. 2, నిత్య సూర్యుల చేత కూడా ఆరాధింపబడేవాడు అని చేరాలా. బ్రహ్మరుద్రர்களுకు నిర్వాహకన ఇరిక్కురవనై, బ్రహ్మ ఇంద్ర రుద్రాదులకు కూడా నిర్వాహకుడు అని మనం సేవించాలా. అంటే అన్ని మూల కారణాలు, మెయిన్ పాయింట్స్ అన్ని చెప్పేస్తున్నారు. అదే நம்மாலே கிட்ட போமோம் என்னிங்கனே அஞ்சி நீரல்கத்துள்ளீர்கள் లౌకికరాన நீங்கள். మీరు పక్కా లౌకికులు. లోక సంబంధమైన విషయాలే అనుభవిస్తూ వైదిక వాసన కొంచెము కూడా లేని బ్రతుకులు బ్రతుకుతున్నారు. అందువల్ల అవన్ ఇవన్ ఎన్నుకు జన్మం, అవన్ ఇవన్ ఆయనే ఈయన. ఈ పదాలు చూడండి. ఇక్కడి నుంచి కాస్త వ్యాఖ్యానంలో అవన్ ఇవన్, ఇవన్ అవన్ ఏమీ లేదు. ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు మా ఇంట్లోకి వచ్చాడా, అంతకంటే గొప్పతనం. మా ఇంట్లో ఉన్నవాడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడా, ఆ చిన్న తేడా చూడండి. ఏమిటి, నేను రోజు పూజ చేసి నైవేద్యం చేసి మంగళాశాసనం చేసే ఈ భగవంతుడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు సాక్షాత్తు అని అనుకోండి. ఇవనాగిరాన్, ఇవన్ అంటే అర్చామూర్తి. దేశకాల వస్తుక్கள అల్పెర్పట్టు, దేశం చేత కాలము చేత వస్తువు చేత వెనకబడి నా ముగందదు ஒரு ద్రవ్యத்தை తనకు తిరిమేనియాగ కొండు ఇవ్వజేయాలే. మనకి నచ్చినటువంటి ఒక ద్రవ్యముతోటి, అంటే శక్తి కలిగిన వాళ్ళు బంగారాన్ని తీసుకొచ్చి బంగారపు విగ్రహాలు చేసుకుంటారు చక్కగా ఇంట్లో తిరువారాధనలో. లేదండి మొత్తం వెండితో చేసుకుంటారు. కాదండి పంచలోహాలతోటి చేశారండి అంటారు. ఇలా రకరకాల. లేదండి మట్టి బొమ్మలని పెట్టుకుంటారు, లేదండి చిత్రాలు వేసి పెట్టుకుంటారు. ఒరు ద్రవ్యత్తై అన్నారు. ఒక ద్రవ్యం, అది ఏదైనా కావచ్చు, లోహం కావచ్చు, మట్టి కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. నమ్ బుద్ధ్యదీననా ఇరుప్పానొరువన్, మన బుద్ధికి లొంగి ఉండేవాడు. నువ్వు ఎలా పెట్టుకుంటే నేను అలాగే ఉంటాను అని చెప్పడం అన్నమాట. నీ అధీనుడనై ఉంటాను. ఆన పెంబు అవన్ అపరిచ్ఛిన్నన్ ఇవన్ పరిచ్ఛిన్నన్ ఎన్నింగనే సంశయాక్రాంతరాగాదే కుళ్ళంగోల్. చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ అదే. అమ్మో ఆయన్ని చేరలేవండి, ఈయనైతే చేరగలవండి,
అని ఆయన వేరు ఈయన వేరని అనుకోకండి. ఆయనే ఈయన, ఈయనే ఆయన. సంశయం നെഞ്ചിലാൽ நினைப்பான் எவன் మనస్సాలే యాదున్నై తిరుమేనియాగ కోలినిగోళ్. నీ మనస్సుతోటి, అంతా మనస్సుతోటే ఉందండి, భావనతోటే ఉందండి. నువ్వు కోరిన రూపాన్ని ఆయన అందులోకి వచ్చి ప్రవేశించాడు అని ఒక్క భావన స్పష్టంగా నువ్వు పెట్టుకోవాలి. అవనాగు నీల్కడల్ వన్ననే, ఇది ముఖ్యం. ఈ నేను పూజించే దైవము ఆ సముద్ర వర్ణుడైన శ్రీమన్నారాయణుడే. ఇది మనకి తప్పకుండా ఉండవలసిన భావం. ఏదో పూజ చేసామండి, మా ఇంట్లో ఫోటో పెట్టుకున్నానండి, ఏదో ఇది కాదు. మీ ఇంట్లో ఏ స్వామికి నువ్వు పూజ చేస్తున్నావో ఆయన సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడు. ఇది ఇందులో సారమైనటువంటి మాట. చూడండి, అపరిచ్ఛేద్య మహిమనాను సర్వేశ్వరం, మనకి అందనటువంటి సర్వేశ్వరుడు అత్తయ్యే తనక సాధారణ విగ్రహ కొండ విరుంబం. వాడు ఏ చిన్న బొమ్మలో దూరం అంటే అందులోనే దూరి హాయిగా ఉంటాడు, ఆనందంగా ఉంటాడు. అయ్యో నేను ఇందులోకి వచ్చాను నేను బెంగ పెట్టుకోతాను. మన దగ్గర ఇంత బొమ్మలు ఉంటాయి, ఇంత బొమ్మలు ఉంటాయి, అంతంత బొమ్మలు ఉంటాయి, పెద్ద చిత్రాలు ఏవైనా ఉండొచ్చు. ఎందులోకి అందులోగా ఒదిగి పోయి ఉండేటువంటి స్వామి. ప్రతిమాసు అప్రబుద్ధానం. ఈ పెరుమాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉంటారు అని అంటే ఒక శ్లోకం ఉందండి. అగ్నౌ తిష్టతి విప్రాణం, మొన్న కూడా చెప్పుకున్నాం. బ్రాహ్మణులు అగ్ని తేజస్సులో దర్శించగలుగుతారు. హృది తిష్టతి యోగినాం, యోగీశ్వరులు హృదయ మండలంలో చూడగలుగుతారు. ప్రతిమాసు అప్రబుద్ధానం, అందుకోలేని వాళ్ళు బొమ్మలలో అందుకుంటారు. సర్వత్ర సమదర్శనం, సమదర్శులు అంతటా చూస్తారు అంటారు. అందుకోలేని వాళ్ళు అంటే అర్చావతారాన్ని పూజించే వాళ్ళందరూ పెరుమాళ్ళని అందుకోలేని వాళ్ళండి కాదు, పెరుమాళ్ళని దగ్గరకు తీసుకున్న వాళ్ళు. ఆ విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. తమ్ వాయాలు చొల్లమాటామయ్యాలే. నమ్మాళ్ళవార్లకి విగ్రహంలో ఉన్నాడు, విగ్రహం అని నోటితో అనడం కూడా ఇష్టం ఉండదట. అది విగ్రహం కాదండి, పెరుమాళ్ళండి. అక్కడ ఉన్నాయన ఆయన పెరుమాళ్ళు, ఆయన విగ్రహం అంటారేంటే వాయాలు సొల్ల మాట్లామయ్యాలే. నోటితో ప్రతిమ అనే మాట కూడా అన్నట్టండి. అవన్నీ ఇవన్నీ ఎంగిరార్ అంగుత్తైకు ఉగంధరులన విడత్తై విభూతియాగ నినయ్యాదే. అక్కడ బావులేదు అసలు ఆయనకి, పరమపదంలో ఏమీ ఆనందం లేదు. వచ్చేసాడు భక్తుడి ఇంటికి. ఇంగుత్తైకు ఇవ్విడత్తై విభూతియాగ నినయ్యో. వీళ్ళింట్లో ఎంత బాగుంది, ఎంత ప్రేమగా పూజ చేస్తున్నాడు, ఎంత ప్రేమగా నన్ను ధ్యానం చేస్తున్నాడు, ఎంతగా నమస్కరిస్తున్నాడు అని ఈ భక్తుల్ని చూసి మురిసిపోతూ ఇక్కడే ఇందులో తానుగా ఒదిగిపోయి ఉంటాడు స్వామి. ఎన్నో పని కుమ్మాండాన్ ఇలా చెప్పినటువంటి ఆయన తిరుమలయ్య ఆండాన్ అనేటువంటి మహానుభావులు ఇలా చెప్పారు అన్నమాట. ఏమని చెప్పారు? తిరుమలయ్య ఆండాన్ అనేటువంటి ఆయన పెరుమాళ్ళు ఎక్కడో ఉన్నాడు, ఏదో చేశాడు అనేటువంటి మాటని అనుకోకండి. ఆయన చాలా గొప్పవాడు. ఆయన మన కోసమే, ఆ పరమపదనాథుడే ఈ అర్చావతార రూపంగా అక్కడ ఉన్న వాత్సల్యాది గుణాలన్నీ ఇక్కడ కూడా తెచ్చుకొని మన కళ్ళ ముందు నిలబడ్డాడు అని ఆండాన్ అనేటువంటి మహానుభావులు స్పష్టంగా చెప్పారు. ఇంకా ఆళ్వార్లేమిటి, భట్టర్వారేమిటి, కూరేసులేమిటి, ఎన్నో చోట్ల ఈ అర్చావతార వైశిష్ట్యాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పారు. అంతేకాదు ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే ఎన్నం తాంతదైవ భజామ్యహం, భగవద్గీత చెప్పుకుంటున్నాం కదా. నన్ను ఎవరెవరు ఎలా ఎలా భావిస్తారో వారికి నేను అలా అలా లభిస్తాను అనేటువంటిది ఒకటి. మనసా విక్లుప్త ఎన్నం. ఆ తర్వాత తైత్తరీయ నారాయణంలో చెప్తారు, నువ్వు మనస్సుతోటి ఎలా కల్పించుకుంటే అలా కల్పింపబడతాను. కల్పించుకోవడం అంటే ఏంటి? ఇది నా పెరుమాళ్ళు అని భావించుకొని అక్కడ పెట్టుకోను. ఆయన ఏ పెరుమాళ్ళు అయినా సరే. ఇంకా ఇంకా విశేషము
శుక్రవారాలు వచ్చాయనుకోండి, పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు, లక్ష్మీదేవి ఉంది, బంగారం బొమ్మ ఉంది, ఎన్ని ఉన్నా సరే ఇంత పసుపుని తీసుకుని ముద్దలా చేసి దానికి బొట్టు పెట్టి దానిని లక్ష్మీదేవి మూర్తిగా మనం భావిస్తే అందులో కొలువు తీరి ఉంటుంది తల్లి. అదే స్మృతం సంకల్పమా సంకల్పనామయం ఎన్నం. దీనికి వృధా మనీషా మనసా విక్లుప్తో యయేనం విదురమృతాన్ ఏనం విదు అమృతాస్తే భవంతి. మనం ఎలాగా ఆయన్ని గుర్తిస్తే ఆయన అలా మనకి అమృతత్వాన్ని ఇస్తాడు. అది నారాయణను. విష్ణు ధర్మంలో శౌనకుడు అనే చెప్తాడు, స్వరూపాం ప్రతిభాం విష్ణో ప్రసన్నవదనే క్షణం కృత్వాత్మాన ప్రీతికరీం సువర్ణ రజతాదిభి తామర్చయేత్ తాం ప్రణమేత్ తాం విచింతయేత్. మీరు ఏ రూపాన్ని చేసుకోండి, దాన్ని భగవతత్వంగా ధ్యానించండి, దాన్ని భగవతత్వంగా పూజించండి, దాన్ని భగవతత్వంగా విశ్వసించండి. నీ ఎదురుకుండా భగవంతుడు ఉన్నాడని నమ్మండి. ఎందువల్లంటే మనకి ఇందులో కూడా వస్తుందండి, అక్రూరుడు కృష్ణుడిని తీసుకురావడానికి వెళుతూ ఉంటాడు. భాగవతంలో కూడా వస్తుంది, అక్రూర నువ్వు వెళ్ళి కృష్ణుడిని తీసుకురా అని చెప్పి ఏవో మాయలు పన్ని ఈ ఏనుగు చేత ఇది చేసి ఇది కుగలయాపేయడం చేత ఆ ప్లాన్ అంతా వేసుకుంటాడు కంసుడు. అప్పుడు అక్రూరుడు బయలుదేరి వెళుతున్నాడు. ఆ వెళ్ళేటప్పుడు అక్రూరుడు ఏమనుకుంటాడండి, ఇందులో మనకి ప్రమాణ తిరట్టులో కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట. పాపం హరతి యత్ పుంసాం స్మృతం సంకల్పనామయం తత్ పుండరీక నయనం విష్ణో ద్రక్ష్యామ్యహం ముఖం. ఏ శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క ముఖ దర్శనం వల్ల నా పాపాలన్నీ పోతాయో ఆయన్ని చూడడానికి నేను ఇవాళ బయలుదేరి వెళుతున్నాను. స్వరూపాం ప్రతిమాం విష్ణో ప్రసన్నవదన క్షణం కృత్వాత్మాన ప్రీతికరీం సువర్ణ రజతాదిభి తామర్చయేత్ తాం ప్రణయమేత్ తాం భజేత్ తాం విచింతయేత్ విసిత్యాపాస్త దోషస్తు తామేవ బ్రహ్మరూపిణీం. నువ్వు ఏది భగవంతుడని నీ ఆరాధనలో పెట్టుకొని ధ్యానిస్తావో దానిని విశ్వసించు విశ్వసించు విశ్వసించు. ఇది నొక్కి వక్కాణించినటువంటి మాట అన్నమాట. అందుకనే దీన్ని ఉయిరు పాటు అన్నారు. ఈ 9వ పాసురాన్ని అర్చావతార వైభవాన్ని అందించిన ముఖ్య పాసురంగా చెప్పారు. నెక్స్ట్ పేజ్. అసాధారణ విగ్రహత్తైన మాదరికరదుం అవన్ పరిగ్రహత్తదు ఎన్నరే. ఆయన ఎందులో పెడితే అందులోకే వస్తాడు కాబట్టి ఎలా వస్తాడు? అసాధారణ విగ్రహం. అక్కడ పెరుమాళ్ళని మనం ఎందుకు ఆదరిస్తున్నాం? చాలా విశేషమైన మూర్తి అండి పరమపదవాసుడు అనుకుంటున్నామే. ఆ అసాధారణ విగ్రహంతో అవ్వోపాది ఇది ఉమ్మవన్ పరిగ్రహిస్తానా అంత మహిమతోటి ఇందులోకి ఆయన వచ్చి కూర్చుంటాడు. ఆదరి కత్తట్టిల్ల ఇరే. అందుకోసం మీరు ఆ విగ్రహాన్ని సాక్షాత్తు శ్రీమన్నారాయణుడని తలచండి. ఆయనే పెరుమాళ్ళు మీ కళ్ళ ముందు ఉన్నాడు. முதல் தன்னிலே அவன் திருமேனியை పరిగ్రహిత్తదుం భక్తానామెంగరిపడియే. ఎందుకోసం అలా వస్తాడండి? భక్తులందరినీ అనుగ్రహించడం కోసం. ఆశ్రితార్థమాగవిరే, ఆశ్రితుల కోసం కదా వస్తాడు. அது కార్యకరమామిడத்திலே ఇరే మిగువం ఉరైక విరుప్పదు ఆగయ్యాలే నేల్ కడల్ వన్ననవనాగుం. ఇదండి సంకల్ప పూర్తి. నేను ధ్యానించే నా కళ్ళ ముందున్న భగవత్తత్వం పరమపదవాసి అయిన శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆ విశ్వాసంతో మీరు చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా స్వామి మిమ్మల్ని కరుణిస్తాడు. ఇంకెంతకంటే ఎక్కడ చెప్పగలరండి? ఆయన మనకి నమ్మాళ్ళవార్లు ఆయన చెప్పినట్లు ఎవరూ చెప్పలేరు. మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ ఆండువదో గరుడెక్కే గరుత్మంతుడి ముందు ఎక్కడైనా ఒక ఈగ ఆడగలదండి? ఈయన చెప్పినట్లుగా ఏ కవులైనా చెప్పగలరండి? అలాగే 20 కెదరు మినిమిని ఆడువదో, సూర్యుడు ముందు
చిన్న మినుగుడు పురుగు ఎగరగలదా? ఆ కాంతి ఎక్కడ, ఈ కాంతి ఎక్కడ? నా ఆడువదో ఉరిమి పులిమన్, గర్జించేటువంటి పులిమందు కుక్క ఆడగలదండి. నరికేసరము నడయ్యాడువదు. సింహం ముందు ఒక నక్క ఆడగలదండి. ఇంతకంటే విశేషం పేయాడువదో వజు ఊర్వశికి మున్, అంటే ఊర్వశి ముందు ఒక పిశాచి ఆడగలదా? పెరుమాళ్ వకుళాభరణన్ అరుళ్ కూరను అరుళ్ కూరందు ఓయాదురై ஆயிரமாய் அறை என்னொரு சொல் பொறுமோ உலகில் கவியே என்ன துதித்தது దేవరీర్ அறியாదన్రో. వకుళాభరణులు కృపతో అవిచ్ఛిన్నంగా సాయించిన ఈ 1000 పాసురాలలో ఒక్క పాసురంతో కూడా లోకంలో ఏ సాహిత్యము సమానము కాదు. ఎంత స్పష్టంగా చెప్పేశారు అంటే అర్చావతార వైభవాన్ని అద్భుతంగా చెప్పినటువంటి పాసురం ఈ 9వ పాసురము. தஞ்சமாகிய தந்தை தாயுடு தானுமாய் அவையல்லனாய் எஞ்சலில் அமரர் குலமுதல் மூவரதம் உள்ளும் மாறியே அஞ்சனீர் உலகத்துள்ளீர்கள் அவன் இவன் என்ன கூழேன் நெஞ்சினால் நினைப்பான் அவன் அவனாகும் நீழ்கடல் வண்ணனே. 10వ பாசுரము. கடல் வண்ணன் கண்ணன் விண்ணவர் கருமாணிக்கம் எனதாரியர் படார வினனை கிடந்த பரம் சுடர் பண்டு நோற்றுவர் படவரும் படை மங்க ஐவர் கட்காகி வெம்சமத்து அன்று தேர் கடவிய பெருமான் கனை கடல் காண்பது என்று கொல் கங்களே. கடல் வண்ணன் கண்ணன் விண்ணவர் கருமாணிக்கம் எனதாரியர் படார வினனை கிடந்த பரம் சுடர் பண்டு நொட்டுவர் அடவரும் படை மங்க ஐவர் கட்டாகி வெம்சமத்து அன்னு தேர் கடவிய பெருமான் கனை கடல் காண்பது என்று கொల్ కంగళే. ఏ పాసురాలు రచించారండి నిజంగా నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు. ఈ 10వ పాసురానికి ప్రతిపదార్థాన్ని తెలుసుకుందాం. వెన్నవర్ కరుమాణికం, నిత్యసూరులకి నీలరత్నంలా భోగ్యభూతుడు. నీలరత్నము అనేటువంటిది ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుందండి. అది ఉంటే చాలు ఆనందంగా ఇది నా దగ్గర ఉంది అనే తృప్తితోటి ఉంటారు. పొంగుముడి వేసిన రత్నం అని మనకి కొంగు బంగారము అని ఒక మాటను చూడండి. కొంగు బంగారం అంటే ఏంటండి? మన దగ్గర ఇంత ఉంది అనే ఒక తృప్తితో బతికిపోతాం. అది ఖర్చు పెట్టుకోక్కర్లేదు. ఉంది అనేది ఉన్నది తుష్టి మానవులకు అని. మనిషికి ఉంది అంటే ఒక తృప్తి అన్నమాట. నిత్యసూరులకి మాకు మా పెరుమాళ్ళు ఉన్నారు అని. పడం అరవిన్ అణై కిడంద పడగలు కలిగిన పాముపై పవళించిన పరం సుడర్ నిర్వధిక తేజోమూర్తి కడల్ వண்ணన్ సముద్రవర్ణుడు. ఎవరండాయన? కണ്ണన్ శ్రీకృష్ణుడు. ఎనం ఉయిర్ ఏండు, నా యొక్క నిండు ప్రాణం ఆయనే, అంటే నా ప్రాణమే ఆయన. నువ్వు నా ప్రాణం రా అంటారు చూడండి, అలా పెరుమాళ్ళు ప్రాణము అని. ఏండు నోత్తువర్ అడ వరుం పడైసే నమంగ, పూర్వము 100 బాధించాలని సేనగా వచ్చినప్పుడు వారిని నాశనమయ్యేలాగా ఐలార్ గట్టు 5 కోసం ఆగి రక్షకుడైన వాడు. భారతాన్నంతా ఒక్క మాటలో చెప్పేశారు. 5 రక్షించడం కోసం 100 మంది వచ్చిన వాళ్ళని నశింపచేశాడు. అంటే పాండవుల కోసం కౌరవులని నశింపచేసినటువంటి స్వామి. అన్ను తేర్ కడవియ పెరుమాన్, ఎంత పనిచేశాడండి. సారథ్యం చేయడమా, ఇవాళ ఒక డ్రైవర్ లాగా ఏదో మనం ఎవరి మధ్య రథం స్థాపయమెచ్చదు, ఇక్కడ ఆపు అక్కడ ఆపు, గుమ్మంలోకి తీసుకెళ్ళు, డోర్ తీ, ఇలా అనేటువంటి వ్యక్తిలాగా తేర్ కడవియ పెరుమాన్, రథాన్ని నడిపిన స్వామి. ఆయన యొక్క కనై పుగళ్ కడల్
శబ్దించే పాదాలు, శబ్దించే పాదాలు, కాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మొవ్వలు గల 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 గలలాడడం అనేది. కణ్கள் ఎన్నుకలో ఎప్పుడు చూస్తానో కదా, రథాన్ని నడిపే పాదాలు ఎప్పుడు చూస్తానో అని ఇక్కడ అన్నారు. అసలు ఆ కృష్ణావతారమే, ఆ పాదాలే, ఆ గజ్జలే ఎంత మధురంగా ఉంటాయో లీలాసుకులు చెప్తారు. కింకిణి కిణి కిణి రభసై అంగణభుని కింగిణై సదాటంతం కొంకుణు గుణు కుణు పదయుగళం కంకణ భూషణం హరిం బంద. ఎలా గల్లుమన్నాయో పదాలు అలా రాశారండి లీలాసుకులు. కింకిణి కిణి కిణి రభసై అంగణభు విరింగణై సదాటంతం కొంకుణు కుణు కుణు పదయుగళం గుడు 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 గల 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 అన్నట్లుగా శ్లోకాన్ని అంత బాగా రాయడం. అలాంటి పాదాలను నేను ఎప్పుడు చూస్తాను అంటే, నిత్యసూర్లకి చాలా భోగ్యభూతుడు, శేషసాయి, సముద్రవర్ణుడు, ఇన్ని మాటలు ఎందుకండి, నా ప్రాణం ఆ శ్రీకృష్ణుడు. ఆ స్వామి కౌరవ పాండవ యుద్ధంలో దుర్యోధనాదులందరూ పాండవులని బాధ పెట్టడానికి వచ్చినప్పుడు ఆ సేన నాశనం అయ్యేలాగా, ఈ పాండవుల ఐదుని రక్షించేలాగా అంత క్రూరమైన యుద్ధంలో సారథ్యం నడిపాడే. ఆహా, ఏమి దయా అయ్యా స్వామి, ఎంత పని చేయడానికి, చివరికి సారథిగా ఉండడానికి. వ్యాఖ్యానంలో వస్తుంది, ఏ సారథి, ఏ సారథి మనం ఉన్నా అనుకోండి, డ్రైవర్ తలుపుతి, డ్రైవర్ సామాన్ లోపల పెట్టు, ఇలా అంటాం చూడండి. అలాగే ఓయ్ సారథి, ఓయ్ సారథి అని విరుచుకుపడ్డారట సైన్యం అంతా. అలా అన్నా అది ఎంతో ఆనందంగా తీసుకుని పాండవులని రక్షించినటువంటి స్వామి అనేటువంటిది 7 వ్యాఖ్యానం 10వ పట్టు. తాముపదేశిక్క തുടങ്ങിన సౌలభ్యத்தை అర్చావతార పర్యంతమాగా అరుళిచ్చేదు. పెరుమాళ్ళు ఎంత సులభుడో అర్చావతారం దాకా చెప్పారు, 9వ పాసురం దాకా. అనంతరం తందురయ్య కృష్ణ అవతారత్తిలే పోయి ఒకసారి కృష్ణుడిని తలుచుకున్నారండి, అంతే. కృష్ణ తృష్ణా తత్వం, మనస్సు కృష్ణుడి వైపు వెళ్ళిపోయింది. మనం చూడండి ఎన్ని చెప్పుకున్నా అలాగా దోగాడుతున్న కృష్ణుడి కాలి గజ్జల సవ్వడి అనగానే ఎంత ఆనందం కలిగిందో, అలా నమ్మాళ్ళ వార్లకు కూడా ఒక్కసారి కృష్ణుడిని తలుచుకునేటప్పటికి ఆనందం వచ్చేసాం. నాన్ కണ്ണాలే కണ്ണను వివిక్క పెరుగుతుందో ఎన్నో అనవాప్తియోడే తల కట్టిగిరారయ్యో. ఆ కృష్ణ పరమాత్మని నేను చూడలేకపోయానని మళ్ళీ ఒకసారి అనుకున్నారు. కొంచెంలో మిస్ అయిపోయారండి నమ్మాళ్ళ వారు. అలా ద్వాపరయుగం అయింది, ఇలా కలియుగంలో 43 రోజులకి ఈయన అవతరించారు. కృష్ణుడు అలా వెళ్ళాడు. మనం అంటాం చూడండి, ఒక చోటుకి పెడతాం, వాళ్ళు అలా వెళ్ళిపోయారు, మనం వెళ్ళాం. అయ్యయ్యో 10 నిమిషాలు ముందు వస్తే అందేవారు. ఇది మనకి జీవితంలో బంధువుల విషయంలో కానీ స్వామివారిని సేవించుకుంటే ఎక్కడికో వస్తున్నారని చెప్పి గబగబా వెడితే ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారండి. అయ్యో ఎంత మిస్ అయిపోయాం అని. అలాగే నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు కూడా ఎంత మిస్ అయిపోయామో, ఎంత మిస్ అయిపోయాము. అరుమయ్యం ఎளிமையும் பாரார்களே ఓరో విషయంగళలే ప్రవణనా ఇరుప్పారు. ఆ సౌలభ్యాన్ని, ఆ గొప్పతనాన్ని అంతా తెలుసుకుని నెక్స్ట్ పేజీ. పరత్వత్తుకు ఉత్కర్షముండాయిపోవారు పలరుండాయిరుక్కేదేయం భావో నాణ్యత్ర గచ్చతి అన్నాని రే తిరుబడి. ఏమండి, పరత్వం గొప్పదని చెప్పారు కదండి, చెప్పామండి. కానీ ఒక అవతారం వచ్చేటప్పటికి అందులో మనసు అతుక్కుపోతుంది. ఏం చేయమంటారు? హనుమకి అలాగ అవలేదండి. భావో నాణ్యత్ర గచ్చతి. హనుమ అందరికి మోక్షం ఇస్తున్నానయ్యా, నువ్వు కూడా రావయ్యా అన్నాడు రామచంద్రుడు. కానీ భక్తిస్తు నీతావీర భావో నాణ్యత్ర. రామచంద్ర, పరమపదంలోకి వెడితే కోదండరాముడిగా కనిపిస్తావా నువ్వు నాకు? అక్కడ ఎలా కనిపిస్తాను? అక్కడ వైకుంఠనాథుడిగా కనిపిస్తాను. అయితే ఆ మూర్తిని ఊహించుకుంటూ నేను ఇక్కడే ఉంటాను. ఇదిగో నమ్మాళ్ళ వారి పరిస్థితి అలాగైంది. పరత్వం చెప్తున్నారు, విభవం చెప్తున్నారు, అంతర్యామి చెప్తున్నారు, అర్చా చెప్తున్నారు, అన్నీ చెప్తున్నారు. కానీ మనస్సు కృష్ణావతారంలో లగ్నం అయిపోతాను. మన ఎదురుకుండా మీకు ఇష్టమైన 10 స్వీట్లు పెట్టారనుకోండి, 10 తిన్నా ఏదో ఇష్టమైన దాన్ని మీకు దృష్టి మళ్ళీ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అది చివరి ఇంకొకసారి తినేసి వెళ్ళిపోదాం అనిపించినట్లుగా ఆ కృష్ణావతారాన్ని పట్టుకుని విడవలేకపోతున్నారు నమ్మాలి. అప్పటి కృష్ణావతారத்தில் காட்டில் అర్చావతారత్తు నిర్మయికిరిందదేయాగిలం. కృష్ణావతారం కంటే సౌలభ్యం అర్చావతారం.
అది 9లో ఆయన చెప్పారు, మీ కళ్ళ ముందున్న దైవమే మీ దైవము అని. ఇవర్ ఎత్తిరం ఎన్నాంగల్ ఎన్న అడంగార్పట్టదు కృష్ణావతారத்திலேயா ఎత్తు. అన్ని అవతారాలు చూశారు నమ్మాళ్ళవార్లు, కానీ ఆ కృష్ణావతారాన్ని తలుచుకునేటప్పటికి ఎత్తిర మురళినోడు ఇణయిందెడై. ఆహా, మీ అమ్మ కట్టేస్తే ఆ దొంగ ఏడుపు ఎంత బాగా ఏడ్చావయ్యా, ఆ కళ్ళు ఎంత బాగా ఎక్కి ఎక్కి ఒక్క చుక్క నీళ్లు రాకపోయినా బాగా నలిపేసి 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 ఎక్కి ఎక్కి ఏడ్చేసి ఏమి యాక్ట్ చేసావయ్యా, అసలు నీలాంటి నటుడు ఇంకొకడు ఉంటాడా. ఎత్తిరం ఒరలినోడు దయదర్కు మగంతన్న ఎన్న మధ్యలే నన్ను శైవదన్నండి. ఏమండి, నిన్నేమో ఆ దశరథుడే కుమారుడే రాముడే మాకు రక్షకుడు అన్నారు, ఇప్పుడేమో ఆ కృష్ణుడిని తలుచుకొని అబ్బే ఆ కృష్ణుడు కంటే ఎవరు లేరు అంటున్నారు. ఇవ్వరుగల్ నిర్మయ కాడం అడవి మరే ఇది సొల్లిగరదు. ఈ కృష్ణావతారం గుర్తు రానంత వరకే అవన్నీ అలా చెప్తానండి. కృష్ణావతారం గుర్తొస్తే ఇంకా నాకు పారవస్యం వచ్చేస్తుంది, ఒళ్ళు తెలియదు. ஆனால் அதில் நேர்மை மிக்க விடமன்றோ అర్చావతారం ఎన్నెల్ అదుకు మున్నే పరిహారం సొల్లిత్తిరే. కృష్ణుడు గుర్తుకు వచ్చేదాకానే ఇతర విషయాలు, కృష్ణుడు గుర్తుకు వస్తే ఏ అవతారాలు ఇంకా గుర్తుకు రావు. అంత పారవస్యం కలిగించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవతారం శ్రీకృష్ణ అవతారం. దానిని గురించి చెప్తున్నారు 10వ పాసురంలో. మిగిలింది రేపు చెప్పుకుందాం. கடல் வண்ணன் கண்ணன் விண்ணவர் கருமாணிக்கம் எனது ஆரியர் படாரவினனை கிடந்த பரம் சுடர் பண்டு நோற்றுவர் படவரும் படை மங்க ஐவர் கட்டாகிவம் சமத்து அன்னு தேர் கடவிய பெருமான் கனை கடல் காண்பது என்னுகொள் கண்கவே. தேவேசம் கோலநாதம் నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమ శిరోయోగి భట్టారకౌ చ గోవిందం పూరనాదేన చ సహ కురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాద తిరువరుణ్మార్ సేన ముదలి సెడగోపన్ నాదముని సీరియ్య కొండార్ மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு நம்பாம் எதிராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்பட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணர் கம்புடைய நம் வெள்ளை இவர் ஈழளித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பராபர் இவரருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என்னுள் சேரந்தனவே. नमोस्तु देवराजाय चतुर्ग्राम निवासिने रामानुजार्य दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्ते नगर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं दीभक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं वाഴി തിരുവായ് മണിപ്പിള്ളை മാധവവാഴ്വാഴും മനവാള മാമുനിവൻ വാഴിയവന്മാരും திருவாய்மொழி பருளை மாநிலத்தோ உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயஜம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமகம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனூபவம் வேதாந்தாச்சாரிய சத்சிஷ்யம் உடைவல்லுமனம் பஜே ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்கார்ய சிஷ்யம் सच्छिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये दीविदीप्तये. ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. जय श्रीमन्नारायण.